أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وعلى لعنة الله إلى أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم حسین منی وأنا من الحسین صلوات عزیزان گرامی قدر، عزاداران مولا مظلوم مام کربلا، غم حسین میں اشک بہانے والوں، ماہ عزا میں فرش عزا بچھانے والوں، تعزیہ داری عزاداری کرنے والوں، حسین کی یاد میں عزاخانہ سجانے والوں، آہ و بقا کرنے والوں، ذکر حسین اور ذکر کربلا عام کرنے والوں، حق کی آواز بلند کرنے والوں، ذکر حسین زندہ رکھنے والوں، ذکر حسین اور عزائے حسین کے ذریعے اس پوری کائنات میں ظالم اور ظلم کو نیست نابود کرنے والوں، ذکر حسین اور عزائے حسین کے ذریعے ظالم اور آتنک کے چہرے سے نقاب ہٹانے والوں، ذکر حسین اور عزائے حسین کے ذریعے اس پوری کائنات میں ظلم اور ظالم کے خلاف مظلومیت کی جیت کا پرچم لہرانے والوں، حسین کے عزاداروں، دوستوں، عزیزوں، آج ماہ عزا کی، ماہ غم، ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو اس رونق افروز عزا خانے میں آپ سے مخاطب ہونے اور ذکر حسین کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، بڑا مرتبہ ہے ذکر حسین کا، بڑی اہمیت ہے ذکر حسین کی۔ ذکر حسین دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب ہے۔ عزیزان گرامی، 14 صدیاں بیت گئیں، شبیر کا چرچا باقی، 1400 سال سے بنا رکے صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد 14 صدیوں سے متواتر لگاتار کنٹینیوسلی ذکر حسین جاری ہے۔ دنیا، انسانی تہذیب، مانوی سبھیتا اپنی ابتدا سے لے کے کامیابی اور ترقی کا دور جاری ہے۔ نہ جانے کتنی سلطنتیں ختم ہو گئی، حکومتیں ختم ہو گئی، پرانے ذکر، پرانی چرچا، پرانے میتھڈ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا نئے کی تلاش میں ہے، پرانی چیزوں کا ریجیکشن جاری ہے، نئی چیزوں کا سلیکشن جاری ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے ترقی یافتہ دور میں بھی ذکر حسین باقی اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور محض باقی اور قائم نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے دنیا بیدار ہو رہی ہے، جیسے جیسے دنیا جاگرک ہو رہی ہے، جیسے جیسے دنیا اویئر ہو رہی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی کر رہی ہے، ذکر حسین کا دائرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، سبحان اللہ، ذکر حسین کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ذکر حسین 14 صدیوں سے آج تک باقی اور قائم ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ اس ذکر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس ذکر کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے؟
مولانا موصوف موجود ہے اور محض سبق سنانا ہے آپ کے سامنے اور سیکھنا ہے کہ دراصل اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ڈھیر ساری زندہ مثالیں ہیں اور پورا ذکر حسین باقی اور قائم کیوں ہے، عشرہ مجلس پڑھا جا سکتا ہے، کتابیں لکھی جا سکتی ہے، لیکن ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور مولانا شہید عرفان حیدر عابدی صاحب کہا کرتے تھے، ان کے ایک سینٹنس کو میں نے اپنے انداز میں اپنے لفظوں میں اور اس میں اضافہ کرتے ہوئے کہ وہ سرکاریں مٹ جاتی ہیں، وہ دربار لٹ جاتے ہیں، وہ سلطنت حکومت باقی نہیں رہتی، کوئی نام لیوا نہیں رہ جاتا، وہ ذکر باقی نہیں رہتا، وہ چرچا باقی نہیں رہ جاتی، جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو لا وارث ہوتی ہے۔ یہ ذکر ایسا ہے جو کہ پروردگار عالم اس ذکر کو باقی اور قائم رکھنا چاہتا ہے، اور پیغمبر اسلام نے اس ذکر کے باقی رہنے کی ضمانت لی ہے، اس لیے ہر دور میں اس کا وارث رہا جو اس کی حفاظت کرتا رہا، اور دور حاضر میں بھی یہ لا وارث نہیں ہے بلکہ اس کا وارث زندہ ہے، اور یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، یہ ہمارے لیے مرتبے کی بات ہے کہ ان کے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے محمد۔ ان کے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ اور جلدی اپنے موضوع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ربط مسائل کہ حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے اور میں حسین سے، تو دو تین باتیں اور اختتام کی منزل کہ یہ بات کہنے والا کون ہے؟ حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ تو اس بات کو، اس قول کو، اس حدیث کو وہ جو محبوب الہی ہے، جو حبیب خدا ہے، جو سلطان مدینہ ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جو سرور کائنات ہے، جس کے صدقے، جس کے طفیل میں پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کی خدمت کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خوشنما ہری بھری وادیاں ہیں، جو موج کھاتی دریا ہے، یہ جو سمندر کی روانی ہے، یہ جو سبزہ ہے، یہ جو پھل ہے، یہ جو نعمتیں ہیں، یہ جو سانسوں کا آنا جانا ہے، یہ سب صدقہ ہے پیغمبر اسلام۔ پروردگار عالم نے جس کے صدقے طفیل میں اس پوری کائنات کی خدمت، پروردگار عالم نے جسے رحمت للمسلمین بنا کے نہیں بھیجا، پیغمبر اسلام کے دائرے کو محدود نہیں کیا، بلکہ محبوب الہی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ یہ وہ ذات ہے کہ جن لوگوں نے دین اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے بھی پیغمبر اسلام کے کردار اور اخلاق کا کلمہ پڑھا۔ ان کے صادق ہونے پر، ان کے امین ہونے پر معاذ اللہ کسی کو شک و شبہ نہیں تھا۔ جن لوگوں نے دین اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا، ان کو بھی ان کی صداقت پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو نابینا، بلائنڈ اور اندھا سمجھنے کو تیار۔ پروردگار عالم نے اپنے پاک کلام میں جسے کبھی مزمل کہہ کے پکارا، کبھی مدثر کہہ کے پکارا، کبھی یاسین کہہ کے پکارا، کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا، اور پروردگار عالم نے اپنا پاک کلام نازل کیا جو پہاڑوں پر نازل ہوتا تو رضا رضا ہو جاتا، لیکن پیغمبر اسلام کے اوپر پھول بن کر نازل ہوا۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے لبوں کی جنبش پر پورا اسلام ٹکا، جو بغیر مرضی الہی کے اپنے لبوں کو جنبش ہی نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں، یہ تو ہم جیسے گناہگار ہیں، ہم جیسے گناہگار بندے ہیں جو گھر کے اندر کچھ کہہ دیا اور گھر کے باہر کچھ کہہ دیا، سامنے پڑے اسد بھائی تو کچھ کہہ دیا اور پیچھے گئے تو کچھ کہہ دیا، اگر خوش ہو گئے نہال بھائی سے تو تعریف کے پل باندھ دیا، اور ناراض ہو گئے تو برائیوں کی ایک فہرست جاری کر دیا۔ ابھی سامنے ہے تو کچھ، جیسے ہی پیٹھ گھومی تو کچھ کہا۔ ہمارے قول اور فعل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جس کے لبوں کی جنبش پر پورا اسلام ٹکا ہے،
किसी ने क्या खूब कहा कि ये वही बोलते थे जो वही बोलती थी। सलात पढ़े मोहम्मद वाले। तो तीन बातों के साथ मंजिल तक पहुंचना कि पहला कहा किसने, जल्दी जल्दी ये तय हुआ। अब ये कि किसके बारे में कहा, तो कौन है हुसैन। तो उनका कमाल नस्बी ये है कि पैगंबर इस्लाम के नवासे हैं, वो जो नबियों का सरदार, मौलाए कायनात के फर्जंद है इमाम हुसैन, जो वलियों का सरदार है, जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि के बेटे, जो औरतों की सरदार, हसन मुश्तबा के भाई हैं इमाम हुसैन, जो जवानाने जन्नत के सरदार हैं, सैयद सज्जाद के बाबा हैं इमाम हुसैन, जो साहिबों के सरदार हैं। यानी एक ऐसा कुनबा है जिसमें सब सरदार ही सरदार हैं। लेकिन ये तो है कमाल नस्बी। अब देखा जाए कि आका हुसैन की ज़ात क्या है, उनके ज़ाती कमालात क्या है। अब फिर वही बात कि सरसरी तौर पे निगाह रखते हुए आगे बढ़ना है, वरना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ाती कमालात के लिए चंद मिनट चंद लम्हा काफ़ी नहीं है। कौन है हुसैन? इंसानियत की ज़िंदगी का नाम है, हक की बुलंदी का नाम है हुसैन, दीन की आबरू का नाम है हुसैन, दीन की शिनाख्त का नाम है हुसैन, दीन की पहचान का नाम है हुसैन, दीन की रूह का नाम है हुसैन, दीन की शान का नाम है हुसैन, बेकसों के रहबर का नाम है हुसैन, मजलूमों के रहनुमा का नाम है हुसैन, सब्र जिससे पहचाना जाए वो है हुसैन, 3 दिन के भूखे प्यासे मुजाहिद का नाम है हुसैन, मस्जिदों में जिसकी ज़ात से अजान कायम और नमाज बाकी है वो है हुसैन, जिसके दर से कोई खाली हाथ वापस न जाए वो है हुसैन, हर कौम व मिल्लत के लोग जिसके दर पर सर झुका दे वो है हुसैन, इत्तेहाद के मरकज़ का नाम है हुसैन, जालिम और जुल्म जिसके सामने थक हार कर दम तोड़ दे वो है हुसैन, जुल्म के खिलाफ मजलूमियत की जीत के ऐलान का नाम है हुसैन, हर दौर के यजीद के जिसके नाम से रूह कांपे वो है हुसैन, बातिल के ऊपर हक के गलबे का नाम है हुसैन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा का नाम है हुसैन, जो नेल्सन मंडेला को टूटकर बिखरने से बचा ले वो है हुसैन, मुंशी प्रेमचंद के कलम के हौसले का नाम है हुसैन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मजहब, धर्म, नस्ल, कबीला, ज़ात, बिरादरी और मुल्क के दायरे में महदूद नहीं किया जा सकता। जो हक परस्त है वो हुसैनी है, जो जुल्म के खिलाफ खड़ा है वो हुसैनी है, जो मजलूमों का मददगार है वो हुसैनी है। तो अज़ीज़ान गिरामी, करबला के मार्के के पहले ये बात तय हो गई, कहा किसने, किसके बारे में कहा। अब क्या कहा? हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मेरा हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। तो पहला मरहला समझना बहुत आसान कि हज़रत पैगम्बर इस्लाम के नवासे हैं हुसैन। दूसरा मरहला करबला के पहले समझना आसान नहीं था। ये अलग बात है कि कुछ ऐसे भी तथाकथित बुद्धिमान है जो आज भी समझने को तैयार है। करबला के बाद ये तय हो गया कि ये हक, ये सदाकत, ये अदालत, ये इबादत, ये शजाअत हम तक पहुंची रसूल से है, बाकी हुसैन से। ये नमाज, ये रोज़ा, ये हज, ये ज़कात, ये सब कायम रसूल से है, बाकी हुसैन से। और एक कीमती जुमला आपकी बाशऊर समातों के हवाले करना चाहता हूँ कि इस पूरी कायनात में इस्लाम जिंदा रसूल से है। इस पूरी कायनात में इस्लाम जिंदा रसूल से है, इस्लाम की जिंदगी हुसैन से। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी, गुफ्तगू का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। माह अज़ा की मजलिसें हैं, दौरे की मजलिसें हैं, तमाम मजलिसें लगी हैं। हाँ, आज़ादारान हुसैन, आज माह अज़ा, माह गम, माह मुहर्रम की पहली तारीख। कल फलक थे मुहर्रम का जान
मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, हमारे घरों में सफ़े मातम बिछ गई, रज़ा खाने सज गए, आहो बका की आवाज़ भी बुलंद हो गई, हमारे रोने बिलखने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा नहीं लगता कि 14 सदी पहले हुसैन शहीद किए गए। आज़ादाराने हुसैन, ये जो फलक पे मुहर्रम का चाँद नमूदार होता है, देखिए आप दूसरे दौर में जाइए तो होता क्या था कि फलक पे मुहर्रम का चाँद नमूदार हुआ कि नहीं, इसके लिए लोग मैदान में जाते थे, घर की छत पे जाते थे या किसी बुलंद जगह पे जाते थे कि फलक पर मुहर्रम का चाँद नमूदार हुआ कि नहीं हुआ। वक्त आगे तो बढ़ता गया, फिर रेडियो से, टेलीविज़न से, टेलीफोन से, और अब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट के तमाम ज़राए हैं, फेसबुक व्हाट्सएप से पता लगता है कि चाँद हुआ कि नहीं हुआ। आज़ादाराने हुसैन, हुसैन के चाहने वालों, कलेजे पे हाथ रख के सुनना, मदीने के लोग फलक पे चाँद मुहर्रम का नहीं देखते थे, बल्कि बनी हाशिम के घराने से जब रोने बिलखने की आवाज़ आती थी, मदीने वाले समझ जाते थे कि माए अज़ा का चाँद नमूदार हो गया। आपको किसी गम में न रुलाए, से आए गमे सैयद शोदा। आज़ादाराने हुसैन, ये फलक पे कौन सा चाँद नमूदार हुआ कि चाँद नमूदार होने के 10 दिन के अंदर पैगंबर इस्लाम का पूरा घराना उजड़ गया, अली और फातिमा का गुलशन उजड़ गया। ये कौन सा चाँद फलक पे नमूदार हुआ कि 10वें दिन शेर खुदा फर्जंदे अली इब्न अबी तालिब, आका अब्बास, मौला अब्बास फुरात के किनारे तो गए, मशके सकीना तो भरी, बाजू भी कलम हो गए, आँख में तीर भी बेबस हो गया, घोड़े से जमीन पे भी तशरीफ लाए, लेकिन सकीना और बच्चों तक पानी न पहुँच सका। ये कौन सा चाँद नमूदार हो गया कि हम शक्ल मुस्तफ़ा, जिसे बड़ी मन्नतों मुरादों से हुसैन ने पाया था, अली अकबर ने सीने पे पर्ची खाई, अरे सही बाप ठोकरे खाता हुआ अली अकबर के पास पहुंचा। भाई हसन मुस्तफ़ा की निशानी, कासिम गुलबदन यतीम, हुसैन लाशे पे पहुंचते तब तक लाशा पामाल हो गया, चुन के कासिम की लाश के टुकड़े ला रहे हैं हुसैन। आज़ादाराने हुसैन, जनाबे ज़ैनब के 2 बच्चे होनो मोहम्मद, वो भी मामू पे कुर्बान हो गए। आज़ादाराने हुसैन, मेरा मौला दीन की हिफाजत कर रहा है, मेरा मौला हक की हिफाजत कर रहा है, मेरा मौला वक्त का इमाम है, लेकिन हुसैन एक बाप भी है, अली असगर को लेके गए हैं, आए पानी तो न मिला, ऐसा तीर चला। आज़ादाराने हुसैन, जब इमाम हुसैन ने हज़रत अली असगर को दफन किया, इतना रोए कि कब्र गीली हो गई। हुसैन ने आपको उस वक्त याद किया। आज़ादाराने हुसैन, मेरा मजलूम इमाम भी 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद हुआ। ये कौन सा चाँद फलक पर नमूदार हुआ? अरे हुसैन की शहादत के बाद भी जुल्म खत्म हो जाता। अरे ऐसा नहीं हुआ, खैमों में आग लगा दी गई, बीवियों के सरों से चादर छीनी गई, यतीमा सकीना को तमाचे लगाए गए, कान से गोशवारे छीने गए। कौन सैयद सज्जाद को गुस्सा दे रहा है? अरे सैयद सज्जाद को ताज़ियाने लगाए। अल्लाह वाले तुझे वास्ता, फर्श मजलिस का, फर्श अज़ा का, आका हुसैन का, हमारी तमाम गुनाहाने कबीरा सगीरा को माफ़ वाले तुझे आका हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का वास्ता, मदीनतुल इल्म, बाब मदीनतुल इल्म के सदक़े में हमें हमारी पूरी कौम को इल्म का खजाना अता फरमा वाले तुझे आका हुसैन का वास्ता, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का वास्ता, हमने जो भी बीमार हैं उनको शिफा अता कर वाले तुझे आका हुसैन का वास्ता, हम सब के जायज़ और हलाल जिस्म वाले तुझे आका हुसैन का वास्ता,
جو لوگ بھی کربلا مولا کی زیارت کی خواہش رکھتے ہیں اس فرض اعضا کے صدقے میں کربلا مولا کی آمین۔